مسیحی کہلائیں. میں جانتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اپنے آپ کو مسیحی کہنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے. بعض مقام یا حالات پر میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں. میں اپنے آپ کو آپ کے ساتھ شامل رکھنا چاہتا ہوں. ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں اپنے حالات کو دیکھ کر. لیکن آج صبح میں آپ کے ساتھ اس بات کو ایک حوصلہ افزائی کے طور پر بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ مسیحی ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے. آئیے ہم اس کلیسیا پر غور کریں. یہ تھواتیرا کی کلیسیا ہے. تھواتیرا کی کلیسیا یہ آج جدید ترکی میں اس کے کھنڈرات موجود ہیں. لیکن اس کے کھنڈرات کے پاس ہی ایک اور شہر تعمیر کیا گیا ہے جس کا نام آخیسار بیان کیا جاتا ہے. یہ شہر تھواتیرا تقریباً 30ویں صدی قبل از مسیح میں اس کا آغاز ہوا. اور جب مقدس پالوس رسول افسس میں قیام پذیر تھا اور وہاں پر وہ ترنس کے مدرسے میں اپنے شاگردوں کو مشنری تربیت دے رہا تھا اور اس کے شاگرد باہر نکلے اور پورے ایشیا کوچک میں پھیل گئے. اور پورے ایشیا کوچک میں یعنی اس چھوٹے ایشیا میں جس کو آج ہم ترکی کہتے ہیں, جس کا قدیم نام اناطولیہ ہے, وہاں پر کلیسیائیں یسوع کے نام میں قائم ہو گئی اور پورا وہ ایشیا کوچک یسوع کے نام سے گونجنے لگا. اس کلیسیا کا آغاز بھی غالباً اسی زمانے میں ہوا تھا, لیکن یہ اس سے پہلے ایک قابل ذکر شہر تھا. یہ پرگمن سے تقریباً 60-61 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اور پرگمن اس زمانے میں دارالحکومت تھا اس سلطنت کا. اس لیے تھواتیرا کو ایک پولیس چوکی, فوجی چوکی کے طور پر قائم کیا گیا. اس کا کام یہ تھا کہ اگر دشمن حملہ کرے پرگمن پر تو یہ اس وقت تک دشمن کو روکے رکھے جب تک پرگمن کے سپاہی جنگ کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں. اس لیے اس شہر کو ایک ہائلی شہر کا سمجھا جاتا ہے, ایک ایسی جگہ جس کو آج کی جدید دنیا میں ہم بفر اسٹیٹ کہتے ہیں, جس کا کام کسی حملے کو روکنا ہے تاکہ دوسری مملکت یا فوج اپنے آپ کو تیار کر سکے. لیکن یہ شہر بہت سی شاہراہوں کے سنگم پہ تھا, بہت سی سڑکیں یہاں تک آتی تھی. اس لیے یہ شہر اپنی تجارت کی وجہ سے بڑا مقبول تھا. یہاں پر خاص طور پر کرمس یا ارغوانی رنگ یہ بنانے کی صنعت یہاں پر موجود تھی, اور یہ صنعت اس لیے یہاں پر تھی کہ یہاں کے لوگ ایک خاص مچھلی پکڑتے تھے جس کو میں نے صدف ماہی, جس کا ترجمہ میں نے اس کتاب میں کیا ہے, یعنی یہ ایک سیپ کے اندر چھوٹی سی مچھلی ہے, سیپ کے اندر بند ہے, اور اس میں سے وہ ایک قطرہ رنگ کا حاصل کرتے تھے جس کو بعد میں اس شہر میں موجود دریا کے پانی کے ساتھ اور مختلف کیمیکلز کے ساتھ ملا کر وہ یہ کرمزی رنگ کا بنایا کرتے تھے. آپ نے جب پالوس فلپی کے مقام پر پہنچا, آپ نے وہاں پر لیڈیا کا بیان سنا ہوگا جو کرمس بیچنے والی تھی اور اس کا تعلق اسی شہر کے ساتھ تھا. یہاں پر ایک خاص جڑی بوٹی بھی تھی جس سے وہ یہ رنگ تعمیر کیا بنایا کرتے تھے. یہ میٹل روٹس کہلاتی تھی یہ جڑیں, ان سے بھی اس رنگ کو ارغوانی رنگ کو بنایا جاتا تھا. لیکن یہ بڑا مقبول تھا.
उस जमाने में इसको रॉयल कलर या शाही रंग का खिताब दिया गया। बाद ये मजहबी रहनुमाओं को भी के लिए भी ये रंग इस्तेमाल किया जाने लगा। इसलिए आज आप पूरी दुनिया में जितने भी उस्कफ होते हैं, बिशप्स होते हैं, आप उनको यही अर्गवानी रंग जो जामनी रंग की तरफ पे है, आप वो पहनते हुए देखते हैं। सो ये शहर बड़ा मकबूल था। ये शहर मजहबी तौर पर इतना मकबूल नहीं था, इसमें शहनशाह परस्ती भी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद ये देवी देवताओं की परस्तिश करने वाला एक रवायती मुशरिक शहर था। खुदावंद यीशु मसीह ने जब इस शहर की कलीसिया को मुखातब करने का फैसला किया, तो मैंने शुरू में मैं बताता रहा इन तमाम दिनों में कि खुदावंद यीशु मसीह हर कलीसिया के हालात और वहाँ की मखसूस जो सिचुएशंस थी उनके मुताबिक अपने लिए अलकाब इस्तेमाल करते थे। खुदावंद यीशु मसीह ने इस कलीसिया को खत लिखते हुए अपने लिए खास अलकाब इस्तेमाल किए हैं, और मैं चाहता हूं कि आज सुबह हम उन पर भी गौर करें कि यीशु ने क्या खिताब अपने लिए इस्तेमाल किए थे। खुदावंद यीशु मसीह ने जब इस कलीसिया को खत लिखा तो उसने कहा कि थवतीरा की कलीसिया और उसके फरिश्ते को ये लिख। मैंने अर्ज किया था कि कलीसिया से मुराद लोगों की जमात, ये खत तमाम लोगों के लिए लिखा गया, लेकिन इसको मुखातब करने के लिए यीशु ने फरिश्ते के लफ्ज का इस्तेमाल किया। यहाँ पर फरिश्ते के लिए यूनानी लफ्ज एंगेलोस, जिसका मतलब पैगाम देने वाला, पैगाम रसा, और इससे मुराद इस कलीसिया का पासवान लिया जाता है। थवतीरा का पासवान, इस कलीसिया का फरिश्ता उसको कहा गया, और ये बहुत बड़ा इस्तेहकाक है पासवानों के लिए, खादमों के लिए, मुबश्शिरों के लिए, मुनादों के लिए और खुदा की मुनादी करने वाले तमाम लोगों के लिए। खुदा यहाँ उनको कलीसिया का फरिश्ता कहकर मुखातिब करता है, और जब ये खत उस फरिश्ते को यानी थवतीरा की कलीसिया के पासवान को लिखा गया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इस शहर को लिखते हुए उन्होंने कहा कि खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोले की मानद और पांव खालस पीतल की मानद है, ये फरमाता है। यहाँ पर यीशु के बारे में 3 बातें लिखी गई, मेरे और आपके यीशु के बारे में, और मैं चाहता हूं कि हम इन अलकाबात को सबसे पहले देखें और गौर करें कि ये किस तरह से मुताबिकत रखते थे ये अलकाब थवतीरा की कलीसिया के हालात के साथ, और ये अलकाब आज मेरे और आपकी कलीसिया के साथ, हमारे साथ ये किस कदर मुताबिकत रखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। यीशु का पहला लक़ब जो यहाँ पर बयान किया गया वो खुदा का बेटा है, और उसकी वजह यह है कि थवतीरा में वो लोग यहाँ के बुत परस्त और मुशरिक लोग एक खास देवता की प्रस्तिश करते थे, और उसका नाम अपोलो था। अपोलो देवता के बड़े बड़े मंदिर इस शहर में जा बजा इसकी शाहराहों और गलियों के किनारों पर मौजूद थे, और अपोलो के बारे में उनका तस्वीर ये था कि वो सबसे बड़े देवता, उस जमाने के की यूनानी और रोमी दुनिया का देवता जिसको वो ज़्यूस कहते थे, ये ज़्यूस का बेटा है अपोलो, जिसकी वो प्रस्तिश करते हैं। उनके नजदीक अपोलो सबसे बड़े देवता ज़्यूस का बेटा था जिसकी वो प्रस्तिश कर रहे थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब इस कलीसिया को खत लिखते हैं, उनके जहन में ये बात मौजूद थी कि ये लोग अपोलो की प्रस्तिश करते हैं और ये लोग उसे ज़्यूस का यानी खुदा का बेटा मानते हैं। इसलिए यीशु ने जब इस कलीसिया को खत लिखा तो उन्होंने कहा कि खुदा का बेटा, ज़्यूस का बेटा नहीं बल्कि खुदा का बेटा, जिंदा खुदा का बेटा तुमसे मुखातिब है। अपोलो एक बेजान देवता ज़्यूस का बेजान बेटा है,
اس میں کوئی زندگی نہیں ہے، لیکن میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں، میں زندہ خدا کا بیٹا ہوں۔ خدا کا بیٹا ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے، اور اس کے بغیر، اس کو مانے بغیر ہمارا عقیدہ پورا نہیں ہوتا۔ آپ کسی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کسی بھی عقیدے کو جو مسیحیت کے لوگوں نے، عالموں نے تیار کیا ہو، آپ کسی بھی مسیحی کلیسیا کو پوچھ کر دیکھ لیں، ہمارے ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا وہ بیٹا ہے جو ابتدا سے موجود تھا، اور ایک خاص وقت پر وہ اس دنیا میں یسوع ایک انسان بن کر تشریف لائے۔ خدا کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا، جب وقت آ گیا، تو خدا کا یہ بیٹا آسمان پر سے زمین پر آ گیا۔ مقدس پالوس فلپیوں کے نام خط میں کہتے ہیں کہ اس نے خادم کی صورت اختیار کی اور خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ مقدس یوحنا رسول اپنے انجیلی بیان میں کہتے ہیں، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور وہی کلام خدا تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی۔ اور 14ویں آیت میں، پہلے باب کی 14ویں آیت میں وہ اس کے کلائمیکس کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ یعنی خدا جو آسمان پر تھا، اس کا بیٹا، اکلوتا بیٹا، جس کے بارے میں یسوع کے بارے میں خدا نے خود کہا، اگر آپ اسی انجیلی بیان کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر خدا کے بارے میں یہ لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہ بیٹا اس دنیا میں آیا، مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے بیٹے کا جلال۔ سو یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے۔ آپ اس کے بارے میں پڑھتے جائیں، یوحنا 10ویں باب، اپنے انجیلی بیان 10ویں باب اور اس کی 3 آیت میں یسوع کا دعویٰ پیش کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے، خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ میں اور باپ دونوں ایک ہیں، میں اور باپ دونوں ایک ہیں۔ یعنی یسوع خدا کا بیٹا ہے، خداوند اس کا آسمانی باپ، وہ خدا باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ میں اور آپ لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں یسوع کے، خدا کے۔ جب ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں، وہ ہمارا بڑا بھائی بن جاتا ہے، آسمانی خدا ہمارا باپ بن جاتا ہے، وہ ہمیں اپنے خاندان میں شریک کرتا اور حق بخشتا ہے۔ یہاں جب پاک کلام میں یہ لکھا ہے، جنہوں نے یسوع کو قبول کیا اس نے ان کو خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ وہاں پر حق کے لیے لفظ ایکسوزیا ہے، جس کا مطلب ہے قانونی حق۔ ہمیں قانونی حق بخشا گیا۔ آسمان پر ہمارے آئی ڈی کارڈ جو ہماری شناخت ہے، جیسے اس دنیا میں میرے آئی ڈی کارڈ کے اوپر میرا نام صابر گل اور اس کے بعد میرے باپ کا نام ولیم جان لکھا ہے، لیکن آسمان پر جو کارڈ مجھے دیا جائے گا یسوع پر ایمان لانے کی وجہ سے، اس پر لکھا ہوگا صابر گل ول آسمانی خدا۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم یسوع کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہ ولدیت کا یا بیٹا بننے کا یہ حق خدا سے لینے کے لیے ہمیں سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا ماننا ہے۔ اور جو لوگ خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے،
وہ آسمان کی بادشاہی میں نہ تو ان کے نام کے آگے بلدیت میں خدا کا نام ہوگا اور نہ ہی وہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہو سکیں گے۔ آپ اپنی دنیا پر نظر کریں کہ لوگ یسوع مسیح کے بارے میں کیا کچھ مانتے ہیں۔ آپ ان سے کہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، وہ مان جائیں گے۔ آپ ان سے کہیں کہ اس نے معجزات کیے، وہ مان جائیں گے۔ آپ ان سے کہیں اس نے مردوں کو زندہ کیا، وہ مان لیں گے۔ لیکن جب آپ ان سے یہ کہیں گے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے تو کوئی نہیں مانے گا، لیکن جو مانے گا، جو ایمان لائے گا، صرف وہی خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا۔ یسوع کو خدا کا بیٹا نہ مان کر لوگ خدا کی بادشاہی سے باہر رہیں گے۔ اور یہ تمام لوگ جو آج آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ یسوع کو، آپ مسیح کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں، یہ لوگ عدالت کے دن شرمندہ ہوں گے، لیکن آپ عزاز یافتہ لوگ ہوں گے جو خدا کی بادشاہت کے وارث ہوں گے۔ اس دنیا میں لوگوں کی لان تان کو برداشت کرنے والے لوگ، لیکن اپنے ایمان پر قائم رہنے والے لوگ خدا کی بادشاہت کے وارث ہوں گے۔ لیکن یہ سب جو آج آپ پر لان تان کرتے ہیں، جو یسوع کو خدا کا بیٹا ماننے سے انکار کرتے ہیں، یہ سب خارج کیے جائیں گے اور یہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ میں آج صبح آپ کو آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کس قدر اعزاز یافتہ لوگ ہیں۔ آج صبح جو آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور ساری دنیا میں وہ لوگ جو یسوع کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، کتنے بڑے اعزاز کے آپ مالک ہیں۔ آپ یسوع کو خدا کا بیٹا مان کر خدا کی بادشاہت کے وارث ہوں گے، اور آپ نہ صرف یسوع کو خدا کا بیٹا مان کر خدا کے فرزند بنیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ہی آپ کی آسمانی شہریت پر آپ کے نام کے ساتھ خدا کا نام لکھا جائے گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ آج صبح میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مسیحی ہیں، آج صبح آپ دور دراز سے سفر کر کے یہاں پر آئے ہیں، تو بطور مناد، بطور خادم، یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں کہ آپ ایک اعزاز یافتہ لوگ اور فرد ہیں اس دنیا میں۔ اپنے آپ کو کبھی بھی کم تر تصور نہ کیجئے، کبھی بھی کمزور نہ سمجھیے۔ آپ خدا کے فرزند ہیں کیونکہ آپ نے اس کے بیٹے کو پر ایمان لائے۔ دوسری بات، خداوند یسوع مسیح اس کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے اپنے بارے میں ایک اور بات کہتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے، خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند ہیں۔ آنکھوں کا آگ کے شعلے کی مانند ہونا، پہلے باب مکاشفہ کی کتاب اس کے پہلے باب میں بھی اس تصور کو بیان کیا گیا۔ جب خداوند یسوع مسیح ظاہر ہوتے ہیں یوحنا عارف پر اور وہ ان کے قدموں میں گر پڑتا ہے، وہاں پر یہ لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند ہیں۔ آنکھوں کا آگ کے شعلے کی مانند ہونا دو طرح کے مفہوم کو بیان کرتا ہے۔ پہلا مفہوم یہ کہ وہ ہماری حالت سے واقف ہے، وہ میرے اور آپ کے بارے میں، ہماری مصیبتوں کے بارے میں، ہماری مشکلات کے بارے میں، ہماری غربت کے بارے میں، ہماری ہر طرح کی کمزوری کی حالت سے یسوع مسیح واقف ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آگ کے شعلے کی آنکھیں اس بات کو بھی بیان کرتی ہیں کہ وہ عدالت کرنے والا ہے، وہ منصف ہے، اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند ہیں۔ وہ راست بازوں کو اجر دے گا، لیکن ناراضوں کی
अदालत करेगा। ये आग के शोले की आंखें थवातीरा की कलीसिया के खास माहौल में एक बड़ा जबरदस्त लक़ब था यीशु का, जो वो इस्तेमाल कर रहा था, जहां लोग मसीहियों पर रोजगार के दरवाजे बंद कर रहे थे। यह शहर अपनी अंजुमनों की वजह से बड़ा मकबूल था। जैसे आज हमारी दुनिया में मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक रखने वाले लोग अपनी अपनी अंजुमनें बनाते हैं, वैसे ही शहर में था। और कोई कारोबार करने के लिए उस अंजुमनों का मेंबर बनना, रुकन बनना बड़ा जरूरी था। और जब कोई शख्स इनका मेंबर नहीं बनता था तो उस पर रोजगार के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। और अगर कोई मेंबर बनता था तो उसको बुतों की कुर्बानियों में शरीक होना पड़ता था, उसको मुशरकाना रसूमात में शरीक होना पड़ता था। थवातीरा के लोगों ने इस बात से इनकार कर दिया, उन्होंने गरीब रहने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने इन रस्मों में शरीक ना होने का फैसला किया। यीशु इसीलिए कहता है कि मैं तुम्हारे फैसले की दाद देता हूं, क्योंकि मैं मुंसिफ हूं और मैं एक दिन इंसाफ करूंगा। और मैं इन तमाम लोगों को जो मेरी कलीसिया, मेरे लोगों पर जुल्म करते हैं, मैं उनसे बदला लूंगा। आपको याद होगा कि जब खुदावंद यीशु मसीह पालूस पर जाहिर हुए, जो दमिश्क की राह पे था, तो उन्होंने उससे ये नहीं कहा था कि तू मेरी कलीसिया को दुख देता है, बल्कि यीशु ने कहा था, ऐ पालूस, तू मुझे क्यों सताता है? आपके दुख का मतलब यीशु का दुख है। जो आपको दुख देते हैं, गोया यीशु कहता है वो मुझे दुख दे रहे हैं। अगर आप मुसीबतों से गुजरते हैं, इसका मतलब है मेरा और आपका यीशु उन दुखों में से गुजर रहा है। यीशु कहते हैं मैं मुंसिफ हूं, मैं इंसाफ करूंगा। यीशु की शोला से भरी आंखें, आग के शोले से भरी आंखें उसको बतौर मुंसिफ पेश करती हैं। इस दुनिया में इंसाफ का खून किया जाता है, इस दुनिया में जज बिकते हैं, इस दुनिया में इंसाफ रुपए से खरीदा जा सकता है, इस दुनिया में रुपए और इख्तियार से आप किसी बेगुनाह को मुजरिम बना सकते हैं और किसी इख्तियार वाले मुजरिम को आप बरी भी करवा सकते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा ही है। मैंने एक दफा एक अमेरिका जो बड़ा मुहज़्ज़ब मुल्क है, उसके एक चीफ जस्टिस की किताब पढ़ी। उस किताब में वो बयान करता है कि जब वो जज था, चीफ जस्टिस था, उसने हालात व वाक़यात की रोशनी में ऐसे फैसले किए जिन पर बाद में उसको पछताना पड़ा, क्योंकि वो फैसले गलत किए गए थे। लेकिन हमारा यीशु सच्चा और रास्त मुंसिफ है, दुरुस्त इंसाफ करेगा। और आज जो लोग आप पर जुल्म करते हैं, जो आपको दुख देते हैं, जो आपके बारे में ये कहते हैं कि आप उनकी जन्नत से बाहर रहेंगे, वो ये नहीं जानते कि वो दिन आने वाला है जब यीशु इंसाफ करेगा। जिस यीशु की वो तहकीर करते हैं वो तख्त पर बैठा होगा, जिस यीशु को वो मजाक उड़ाते हैं वो इंसाफ करेगा पूरी दुनिया का, बादशाहों का और सारी दुनिया के इंतहाई ईमानदार जजों का भी। हर एक शख्स को उसके आगे हाजिर होना पड़ेगा। हर एक सुप्रीम कोर्ट के जज को यीशु के कदमों में झुकना होगा और हर एक शख्स को उसके सामने जाना होगा। और जब वो इंसाफ करेगा तो ये लोग जो आज आपका मजाक उड़ाते हैं, ये उसके इंसाफ के कटहरे में पूरे ना उतरेंगे। और यीशु उनसे कहेगा मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी, लेकिन आपसे कहेगा ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, उसकी बादशाहत में दाखिल हो जाओ। ये बहुत बड़ा एहसास है आपके लिए। यीशु आपका इंसाफ करेंगे और आप खुदा की बादशाहत के वारिस होंगे। लेकिन वो लोग जो आज मजाक उड़ाते हैं, आज जो आपको ये कहते हैं कि आप अपने मजहब को छोड़ दें, आप यीशु का इनकार कर दें, आप जन्नत में जाएंगे, ये सब लोग झूठे हैं। ये बातल बातें आपको बताते हैं, इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि
खुदा का बेटा है और वो सच्चा, मुंसिफ, रास्तबाज, इंसाफ करने वाला है। और उसकी अदालत में ये लोग थरथराएंगे, छूटे पड़ेंगे, लेकिन आप लोग आराम से खुदा की बादशाहत में दाखिल होंगे। कितना बड़ा एजाज़ है। और आज सुबह मैं सियालकोट कन्वेंशन के इस 121वीं कन्वेंशन में, इजलास में आप लोगों को यह हौसला देना चाहता हूँ, अगर आप मसीही हैं, लोग आपको डराते हैं, धमकाते हैं, खौफ सदा करते हैं, तो खौफ ना करें, क्योंकि आखिरी अदालत में जज आपका अपना है, आपका अपना जज है। और ये जज, ये कौन सिर्फ आपके हक में फैसला देगा। आपको किसी सिफारिश की, किसी रिश्वत की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको कबूल करने की जरूरत है। इसलिए आज शाम मैं हर शख्स से जो मेरी आवाज को सुन रहा है लेकिन उसने यीशु को कबूल नहीं किया, उसको दावत देता हूँ, यीशु को कबूल कर लो। अगर आप खुदा की बादशाह तो जन्नत में जाना चाहते हो, यही सच है। यीशु मसीह एक तीसरी बात भी करते हैं अपने बारे में, और यहां पर लिखा है उसके पांव खालस पीतल के हैं। क्यों यीशु ने ये कहा कि उसके पांव खालस पीतल के हैं? क्योंकि पीतल साजी की सनत थवातीरा में बड़ी मकबूल थी। उस वक्त की मालूम दुनिया में, इस शहर में पीतल का कारोबार अपने जोरों पर था, और थवातीरा के लोग जानते थे कि दुनिया में सबसे मजबूत धात उस जमाने में सिर्फ पीतल था। लोहा एक कमजोर धात थी, लेकिन पीतल को मजबूत धात समझा जाता था। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए ये कहते हैं क्योंकि थवातीरा के लोग पीतल की खूबियों से वाकिफ थे। उन्होंने कहा कि मेरे पांव खालस पीतल की मानंद है। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि यीशु ये कहते हैं उसके खालस पीतल के पांव उसकी मजबूती से खड़े रहने की अलामत है। चूंकि उसके पांव खालस पीतल के हैं, इसलिए वो कभी गिर नहीं सकेगा, इसलिए उसको कभी सवाल नहीं होगा। यीशु क्या कह रहे हैं? यीशु ये कह रहे हैं कि वो बादशाहों के बादशाह हैं और उनके पांव खालस पीतल के हैं। कोई उनकी हुकूमत को गिराने की जरूरत और ताकत नहीं रखता। दुनिया की तमाम बादशाहतें आज के दिन तक जो इस दुनिया में आई, वो बादशाह जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए, और इन 7 कलीसियाओं के जमाने में सिकंदर आजम जिसने 1/3 दुनिया को फतह किया, ये तमाम बादशाह, ये तमाम डायनेस्टीज, खानदाने, सलातीन, ये सारे लोग जो तकब्बर से भरे थे, जो घमंड से भरे थे, जो अपनी बादशाह पर तकब्बर करते थे, आज जमीन के नीचे हैं। लेकिन मेरा और आपका यीशु सबसे ऊपर आसमान पर है। यीशु क्या कह रहे थे? यीशु कह रहे थे कि दुनिया की बादशाहतें आएंगी, मिट जाएंगी, दुनिया के बादशाह जमीन पर जाएंगे और जमीन के नीचे दफन किए जाएंगे। ताज जिन पर लोगों को गुरूर है, ये ताज गिरा दिए जाएंगे, लेकिन जिंदगी का ताज कभी ना गिरेगा। ये जिंदगी का ताज जो जान देने तक वफादार है, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। यीशु जो बादशाहों का बादशाह, जिसका ताज और हुकूमत आखिर तक, हमेशा तक, अब तक कायम रहेगी, और दुनिया के बादशाह, डिक्टेटर, फौजी, जर्नल सब और बड़े बड़े मुंसब उसके सामने थरथराएंगे। वो बादशाह अगर आप जान देने तक वफादार रहेंगे तो आपको भी एक ताज देगा, जिंदगी का ताज, और ये ताज आपके सरों पर हमेशा चमकता दमकता रहेगा। ये कैसा बड़ा
وہ تاج ملے گا جو زندگی کا تاج کہلاتا ہے۔ دنیا کی حکومتیں مٹ جائیں گی لیکن یسوع کی حکومت ہمیشہ تک قائم رہے گی۔ خداوند یسوع مسیح اس کلیسیا کی تعریف کرتے ہیں، وہ ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ مجھے تیرے کاموں، وہ ان کے کاموں کی تعریف کرتے ہیں، وہ ان کی محبت کی تعریف کرتے ہیں، وہ